Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Let's start. Good morning, sir. Morning. Good morning. Yes. Let's start. काल आपण आलो होतो सेक्शन 38 पर्यंत सॉरी 83 पर्यंत. त्यामध्ये आपण केस लॉचं नाव लिहून घेतलेलं आहे. उला वर्सेस द किंग. उला वर्सेस द किंग. सायटेशन आहे AIR 1950 ORI ओरिसा 261 261 असं आपण सायटेशन लिहून घेतलं आहे. ओके. फॅक्ट the accused आरोपी ACCUSED accused a girl about 10 years old. A girl about 10 years old. Accused girl about 10 years old was scolded 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 रागवणे was scolded by her father-in-law and her husband who had attempted to beat her attempted to beat her मारणे beat her full stop. A few days after the incident
a few days after the incident, she struck her husband. She struck, struck, struck. She struck her husband. Struck her husband on his neck. Gala. On his neck. 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 On his neck. With a sharp instrument. With a sharp instrument. With a sharp instrument. While he was asleep. While he was asleep. Guard झोपी. While he was asleep. 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 Comma, which resulted in his death. In his death. Full stop. After the assault, she ran away. Assault halla. ASSAULT. After the assault, she ran away. She ran away. She ran away and concealed herself. Concealed lapone. CONCEALED. Concealed herself. स्वतःला. Concealed लपवणे. स्वतःला लपवलं तिने. Concealed herself. Full stop. Judging from her conduct. Judging. JUDGING. Judging from her conduct. Before and after the incident, comma, court held that she was capable. Sir, can you repeat, please? Yes. Before and after the incident, before judging, JUDGING, judging from her conduct, before and after the incident, the court held that HELD, held, निर्णय देने. Court held that she was capable of
capable of understanding the nature of the act, and was guilty of murder, guilty, 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 दोषी. Guilty of murder. First one. Before discussing this case laws, let me know from you what is section 83. This case law is related to section 83. Then first of all, anybody can state this section 83. Anyone? Section 83 states that nothing is an offense which is done a child about 7 years of the age under the 12 and who has not attained sufficient maturity of understanding to the judge of the nature and consequences of his act on that occasion. So it's like between तो गुन्हा होत नाही जर चाइल्ड 7 years आणि 12 च्या अंडर असेल तर जेव्हा who was not attain sufficient maturity, ज्याला प्रॉपर मॅच्युरिटीच नाहीये ऑफ अंडरस्टँडिंग द नेचर अँड कॉन्सिक्वेन्स ऑफ हिज ऍक्ट. त्याचं नेचर आणि त्याच्यानंतर जे होणारे परिणाम हे त्याचं त्याला अंडरस्टँडिंगच नाहीये, ती मॅच्युरिटी नाहीये, तर तो ऑफेन्स होत नाही. व्हेरी गुड. देन आता आपण केसला पाहूया. उला वर्सेस किंग 1950. आता ही 1950 ची केस आहे, त्याच्यामुळे कदाचित तिथे चाइल्ड मॅरेज होत असते. त्यामुळे ती जी काय गर्ल आहे त्या गर्लचं 10 years एज आहे आणि ती मॅरिड आहे. अ गर्ल अक्युज्ड, ती आरोपी आहे, ती आरोपी गर्ल आहे. द अक्युज्ड, अ गर्ल अबाउट 10 years, ती 10 वर्षाची मुलगी आहे. वॉज स्कोल्डेड, तिला रागवलेला आहे बाय हर फादर इन लॉ. तिचे जे काय फादर इन लॉ होते, तिच्या हजबंडचे जे काय वडील होते सासरे, ते रागवलेले आहेत तिला. अँड हर हजबंड, तिचा हजबंड पण तिला रागवलेला आहे. अँड हू अटेम्प्टेड टू बीट हर, आणि त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे त्या दोघांनी मिळून तिला मारण्याचा, बीट करण्याचा, मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग फ्यू डेज आफ्टर द इन्सिडेंट, आणि ह्या इन्सिडेंट झाल्यापासून काही दिवसांनंतर, आफ्टर द इन्सिडेंट, शी स्ट्रक हर हजबंड, तिने स्ट्रक, वार केलेला आहे, त्या मुलीने वार केलेला आहे. स्ट्रक हर हजबंड, तिच्या हजबंडवरती, ऑन हिज नेक, तिच्या हजबंडच्या नेकवरती, गळ्यावरती वार केलेला आहे. विथ अ शार्प इन्स्ट्रुमेंट, आणि ते इन्स्ट्रुमेंट कसं वापरलेलं आहे, शार्प, धारदार शस्त्राने तिने तिच्या हजबंडच्या गळ्यावरती वार केलेला आहे, नेकवरती वार केलेला आहे. ओके. व्हाईल ही वॉज अस्लीप, की जेव्हा तो हजबंड होता तो अस्लीप मध्ये होता, गाढ झोपी होता. विच वॉज रिझल्टेड इन हिज डेथ, आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्या हजबंडची डेथ झालेली आहे. आफ्टर द असॉल्ट, आणि हा हल्ला झाल्यानंतर, शी रन अवे, ती पळून गेलेली आहे. अँड कन्सिल्ड हरसेल्फ, आणि तिने स्वतःला लपवून ठेवलेला आहे. ओके. जजिंग फ्रॉम हर कंडक्ट, आणि ह्या सर्व कंडक्ट मधून, ह्या इन्सिडेंट मधून तिचे जे काय वर्तन आहे त्यातून आपण असं जज करू शकतात, जजेस असं सांगतात, ओळखू शकतात की जजिंग फ्रॉम हर कंडक्ट बिफोर अँड आफ्टर इन्सिडेंट, की जो इन्सिडेंट घडलेला आहे डेथ करण्याचा, मर्डर करण्याचा, त्याच्या पूर्वी आणि त्याच्यानंतर. त्याच्या पूर्वी तिने काय केलेलं आहे, तिला मारण्यात आलेलं होतं, आणि त्यानंतर तिने काय केलेलं, तिच्या हजबंडच्या नेकवरती स्ट्रक डाऊन केलेलं आहे, आणि त्यानंतर तिने तिथून पायलान केलं, रन केलं, आणि कन्सिल्ड, आणि स्वतःला लपवलं. म्हणजे इथून असं म्हणू शकतो की आपण बिफोर अँड आफ्टर इन्सिडेंट तिचं जे काय वर्तन आहे त्यातून आपण असं म्हणू शकतो की द कोर्ट हेल्ड दॅट, कोर्टाने असं डिसिजन दिलं की शी वॉज कॅपेबल ऑफ अंडरस्टँडिंग द नेचर ऑफ ऍक्ट. जी काय तिने कृती केलेली आहे ती कृती समजण्याकरता, अंडरस्टँड करण्याकरता ती कॅपेबल आहे. अँड वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर, आणि ती मर्डर ह्या ऑफेन्ससाठी, मर्डर ह्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहे. बट इट केस लॉ. सर केस लॉचं नाव परत रिपीट करता का?
Yes, Ula, U-double-L-A. Ula versus the king. The king. Okay, sir. 1950 ची केस आहे, त्याच्यामुळे ते द किंग आलेलं आहे, कारण खूप जुनी केस आहे. केस लॉज आहे. सर एक प्रश्न होता Yes. सर, काही केस लॉज जे आहेत त्याच्यामध्ये असे फक्त इनिशियल लेटर्स वापरलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये कसं उला वर्सेस किंग लिहिलेलं आहे, तर काही केसेसमध्ये आर वर्सेस जी किंवा आर वर्सेस काहीतरी नाव आहे, मग हे नेमकं काय आहे? Yes. तर जेव्हा एखादा हिनेस ऑफेन्स असतो, तर ऑफेन्स रिलेटेड टू वुमन असतो, 376 चा असतो, त्यावेळेस ती जी काय वुमन आहे त्या वुमनचं नाव डिस्क्लोज केलं जात नाही, त्यावेळेस ते नाव वापरलं जातं. ते वुमनची डिग्निटी राखून ठेवण्याकरता त्या वुमनचं नाव वापरलं जात नाही. हे पहा तुम्ही, पण कधीही वर्तमानपत्रात असेल किंवा आणखी कुठे असेल, तर त्या वुमनचं जी विक्टीम आहे, बळी पडलेली आहे, तिचं नाव कधी डिस्क्लोज केलं जात नाही. आणि तिचा कदाचित चेहरा पण, इव्हन तुम्ही न्यूज पाहिली असेल तर तिच्या चेहऱ्यावरती असं हे येतं, डॉट 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 येतं. ते चेहरा किंवा तिची ब्लर केलं जातं, आयडेंटिटी डिस्क्लोज केली जात नाही. ओके, थँक्यू सर. Next section, section 84. Section 84. टायटल आहे त्याचं ऍक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. सर रिपीट करता प्लीज. Yes. Act of person of unsound, UNSOUND, unsound. हा अनसाउंड माइंड पर्सन असतात, लुनॅटिक पर्सन असतात, वेडे पर्सन्स असतात, त्याच्या संदर्भात हा सेक्शन आहे. Write down according to section 84. तर आवाज ब्रेक होतो तुमचा. रिपीट करताय का? हॅलो. आहे, रेंज आहे. क्लिअर आहे सर आवाज. तेच पाहिले मी, रेंज आहे मला. सेक्शन 84 states that, असं सांगतो की into double inverted comma, nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person, nothing which is an offense which is done by a person who at the time of doing it सर रिपीट करा ना. nothing is an offense which is done by a person who
at the time of doing it, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, comma, is incapable of knowing, knowing the nature of the act, or that he is doing, doing what is either wrong or contrary, विरोध, contrary, contrary, contrary to law, Yes. Once again, I repeat the last sentence. Or that he is doing what is either wrong, or contrary to law. Yes, inverted comma complete. Yes. Plain section. This is also plain section. Section 84. This section 84 deals with the person of unsound mind, person of lunatic. Okay, unsound mind in Marathi, वेडा मनुष्य, त्याचं माइंड स्थिर नाही, तो पर्सन वेडा पर्सन. एखाद्या वेडा पर्सनने जर एखादी ऍक्ट केली असेल तर त्याला क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज होते का, तो एक्झम्प्टेड होतो का, किंवा तो हेल्ड क्रिमिनल लायबल धरला जातो, त्याला पनिशमेंट अवॉर्ड केली जाते का. तर हा सेक्शन 84 त्याच्याशी डील करतो. 84, नथिंग इज एन ऑफेन्स, तो ऑफेन्स होणार नाही. नथिंग इज एन ऑफेन्स विच इज डन बाय अ पर्सन, त्या पर्सन कडून झालेला आहे. हु, जो पर्सन ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट, तो ते कृत्य करत असताना, डुईंग इट करत असताना, ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट, ती ऍक्टिव्हिटी करत असताना, तो ऑफेन्स करत असताना, तो क्राइम करत असताना, बाय रिझन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, की त्याच्यावर तो कसा आहे, रिझन आहे, परिणाम कशाचा आहे त्याच्यावरती, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. त्याचं जे काही मन आहे ते अनसाउंड आहे, वेड आहे त्यावेळेस, आणि त्याच्यामुळे इज इनकॅपेबल, त्याच्यामुळे तो अशक्य झालेला आहे, इनकॅपेबल, असमर्थ झालेला आहे, अशक्य झालेला आहे, ऑफ द नोईंग द नेचर ऑफ ऍक्ट, तो जे काय कृती करत होता, जे काय ऍक्टिव्हिटी करत होता, ती ऍक्टिव्हिटी समजण्याकरता तो इनकॅपेबल झालेला आहे, कारण ते कृत्य करत असताना त्याचं जे काय माइंड आहे ते अनसाउंड आहे. और किंवा दॅट ही इज डुईंग, की तो जे करत होता ते व्हॉट इज आयदर रॉंग, की ते एकतर चूक आहे का, और कॉन्ट्री टू लॉ,
किंवा ते कायद्याच्या विरोधात आहे का, हे समजण्याकरिता तो इनकॅपेबल होता. कारण का? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. सर इथे एक क्वेश्चन आहे. बेसिकली आहे ना, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या क्लॉज खाली बरेच लोक सुटून जातात. ओके, म्हणजे वेळ ठरवलं जातं कोर्टामध्ये की त्याचं माइंड हे नाहीये आणि त्याचा अनड्यू ऍडव्हान्टेज घेऊन आहे ना बऱ्याचशा लोकांना मग म्हणजे वेड्यांच्या एसपीला टाकतात आणि आफ्टर सर्टन डेज दे केम आउट, ते बाहेर लोक येतात. ते व्हॉट इज अदर अल्टरनेटिव्ह की अशा लोकांना म्हणजे काही तर स्पेसिफिक पिरियड साठीच वेळ ठरवलं जातं त्यांना? येस, तर तसं स्पेसिफिक पिरियड नाहीये. तर तिथे ते जे काय डॉक्टर असतात ते मेडिकल सर्टिफिकेट प्रूव्ह केल्यानंतर तो वेडा असं डिक्लेअर केलं जातं. आणि जो पर्सन हा डिफेन्स घेत असतो अनसाउंडनेस ऑफ माइंडचा, तर त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवायचा असतो कोर्टाला. तो जो वेड आहे आणि त्या वेड्याचा जो लॉयर आहे त्या लॉयरने प्रूव्ह करून दाखवायचं असतं की तो जो अक्युज पर्सन आहे तो वेडा आहे आणि त्याला हा सेक्शन 84 चा बेनिफिट मिळू शकतो. पण त्याचं काय असं पर्सेंटेज वगैरे आहे की हा ठारच वेळ आहे किंवा आहे? कारण बऱ्याच केसेस मध्ये होतं की ते मेडिकल सर्टिफिकेट गोळा केले जातात आणि दिले जातात ते. आता इथं आपण तेच आपण समजून घेऊया की इथं हा सेक्शन प्लेन सांगतो आपल्याला. सेक्शन काय सांगतो पहा, नथिंग इज एन ऑफेन्स विच इज डन बाय अ पर्सन हू, तो पर्सन ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट, त्यांनी जे कृत्य केलेलं आहे ते कृत्य करत असताना वेळ असला पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल एक ह्युमन बिंग, एक ए नावाचा व्यक्ती आहे आणि तो दिवसा साऊंड माइंड असतो आणि रात्री अनसाऊंड माइंड असतो. दिवसा साऊंड माइंड आणि रात्री अनसाऊंड असतो. ओके, तर मग त्याच्याकडून जर दिवसा ऑफेन्स झाला तर तो पनिशमेंटसाठी लायबल, परंतु जो रात्री त्याने त्याकडून ऑफेन्स झाला असेल तर तो अनसाऊंड आहे, त्याला जनरल एक्सेप्शन मिळू शकतो. किंवा काही सर ते काही सर ते पर्सन महाजनचं केस होतं ना, तो थोडस डिस्कस करा ना. महाजनचं केस, महाजन मला नीट आठवत नाही. ते दोघं, एक भाऊ असतो, त्याचा छोटा भाऊ डायरेक्ट येऊन त्याला शूट करतो, पण ते केस मध्ये बघा तो वेडा म्हणून सुटून जातो. मला नीट सांगता येणार नाही, ते केस प्रमोद मला महाजन. आठवत नाही. पण प्रमोद महाजनची बोलतो का? पण त्यांना Yes, एक्झाम sir. मिळालेलं नाहीये ह्या सेक्शन 80 प्रमाणे. त्यांची डेथ झालेली आहे. त्याचे काय भाऊ होता, त्याची डेथ झालेली आहे, त्यांना एक्झाम्पशन मिळालेलं नाही आहे सेक्शन 84 प्रमाणे. हो का? नाही, पनिशमेंट मिळालेली आहे आणि पनिशमेंट ते हे भोगत असताना त्यांची डेथ झालेली आहे, ब्रेन हॅमरेज म्हणून. त्यांचा ब्रेन हॅमरेज झालेला आहे आणि मग त्यांची डेथ झालेली आहे. ओके सर, ओके. हे पहा, असे काही पर्सन्स असतात की ते एका तासासाठी वेडे होतात, 10 मिनिटासाठी वेडे होतात, त्यांना वेड्याचा झटका येतो. ओके, म्हणजे 24 तास ते सेन असतात, साऊंड असतात आणि 10 मिनिटं, 5 मिनिटं, 1 मिनिट किंवा अर्धा तास असा त्यांचा टाइम पिरियड असतो की तो आपण असं सांगू शकत नाही की तो कितीही वेळ असतो त्यांचा वेड्याचा झटका. ओके, आणि त्या वेड्याच्या झटक्यामध्ये, वेड्याच्या त्या इन्फ्लुएन्समध्ये किंवा त्या अनसाउंड माइंड असताना त्या सिच्युएशन मध्ये त्या पर्सन कडून जर ऑफेन्स झाला असेल तर तो पर्सन पनिशमेंटसाठी लायबल होत नाहीये. त्याच्याकडून जी काय ऍक्टिव्हिटी झालेली आहे ती ऍक्टिव्हिटी ऑफेन्स होत नाही. सर काही वेळेस समजा ट्रीटमेंट घेऊन त्यांचे जे गोळ्या वगैरे चालू असतात तोपर्यंत ते व्यवस्थित असतात, पण ते व्यवस्थित असताना क्राईम केलं आणि नंतर त्यांची समजा गोळी त्यांना जाणून बुजून घरच्यांनी टाळली आणि तो वेडा त्यावेळेस तर वेडा सिद्ध होईल ना. तर मग असं लपवण्यासाठी असं होऊ शकतं का? लपवण्याचं म्हणून आपण म्हणू शकतो, परंतु एवढं फार काळ ते टिकत नाहीये लपवणं. ते लगेच, कारण ते मेडिकल सर्जन असतात. फॉर एक्झाम्पल की तुम्ही बरेच मूवी पण पाहिले असतील. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही क्यूकी पिक्चर पाहिला असेल तुम्ही, क्यूकी. हो सर. येस, त्याच्यामध्ये त्याच्याकडून त्याच्या त्या प्रियसीचा डेथ होतो, त्याला वेड्याच्या इस्पितळात पाठवलं जातं, त्याला पनिशमेंट दिली जात नाही आणि कोर्टात ते सिद्ध करून दाखवावं लागतं की तो ठार वेड आहे किंवा त्याला झटका येतो आणि त्या झटकेच्या अनसाउंड माइंडच्या परिस्थितीमध्ये त्याने तो ऑफेन्स केलेला आहे. सर एखादे हेल्थ इश्यूज असेल सपोज आणि त्या हेल्थ इश्यू मध्ये तेवढ्या पिरियड मध्ये जर असं काहीतरी होत असेल, म्हणजे हेल्थ इश्यूज मुळे, आणि मग त्या ह्याच्यात जर केलं असं काही लाईक मर्डर वगैरे किंवा व्हॉट एव्हर XYZ, तर मग त्याला लायबल आहेत का नाही?
येस, का या सेक्शन खाली हे एक्झम्पशन मिळू शकतं ह्या सेक्शन प्रमाणे. मेंटल इश्यू असेल तर ओके, देर आर एन नंबर ऑफ मेंटल डिसीजेस, सिझनोफेरिया, आणखीन असे खूप सायकॅट्रिक्सला माहित असतात पहा ते जे काही डिसीज असतात ते, आणि प्रत्येक डिसीजची वेगवेगळी केस असते. म्हणजे तो जो काही सायकॅट्रिक पर्सन असतो, तो सायकिक पर्सन असतो, त्याला त्या मानसोपचार तज्ञाकडून त्याची ट्रीटमेंट केली जाते, आणि तो त्याला वेगळे नाव असतं, ते मेडिकल टर्मिनॉलॉजी जरा वेगळी होती. आपण काय डिटेल जायची काही गरज नाहीये. फक्त तो जर सायकिट्रिक असेल किंवा तो सायकिक असेल तर मग आपण म्हणू शकतो की तो अनसाउंड आहे. आपण ह्या अनसाउंड ह्या व्याख्येखाली तो येतो, आणि त्याप्रमाणे तो काय करू शकतो, एक्झम्पशन मिळवू शकतो. सर अजून एक डाऊट होता, त्या क्यूकी पिक्चर मध्ये ना त्या सलमान ना त्यावेळेस तो नीट असतो, म्हणजे तो साऊंड माइंड असतो, नंतर ना तो वेडा होतो, मग त्याला लाईफ म्हणजे डेथ पेनल्टी भेटते का सर? Yes, yes. नाही भेटत. Yes. तो वेडा नंतर नव्हतो ना, मग तो नीट झाल्यावर त्याला डेथ पेनल्टी भेटणार का? येस येस, नीट होणं हे त्या मेडिकल जो ट्रीटमेंट करणारा पर्सन आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे की त्याचं मेडिकल सर्टिफिकेट महत्वाचं ठरतं. पण शक्यता कमी आहे, जे फार वेडे असतात ते परत एकदा साऊंड माइंड होऊ शकत नाही. अशा केसेस खूप कमी असतील. बहुतेक मित्र वाचण्यात नाही आले माझ्या की सुरुवातीला वेडा होता आणि नंतर शहाणा झालेला आहे. ओके सर. ठीक आहे, इथं आपण एकच लक्षात घ्या की एखादा पर्सन जर ऑफेन्स करत असते आणि त्या ऑफेन्स करते वेळेस ऍट द टाइम ऑफ डुईंग इट तो जर अनसाउंड माइंड असेल, मग त्याला कुठलाही प्रकारचा मानसिक आजार असेल, कुठल्याही प्रकारचा सिझनोपेरिया किंवा आणखी कुठल्याही नंबर ऑफ सायकॅट्रिक डिसऑर्डर आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला त्या सायकॅट्रिक वेगवेगळे आजार आहेत. कोणाला क्लिप्टोमानिया, कोणाला चोरी करायचा आजार असतो, कोणाला झोपेत चालण्याचा आजार असतो, कोणाला एखादं, किंवा तुम्ही हा पिक्चर पाहिला असेल पहा, तो अक्षय कुमारचा आणि तो विद्या बालनचा, भूल भुलैया. हा भूल भुलैया. येस येस, त्याच्यामध्ये त्या लेडीजला तो वेगळा आजार असतो. ती जी काही पाहत असते त्याचं ती अनुकरण करते आणि त्याप्रमाणे ती स्वतःला फील करते आणि त्याप्रमाणे ती ठार मारत असते. असं की ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाले तर ती व्यक्ती स्वतःला समजत असते. म्हणजे असे खूप वेगवेगळे सायकॅट्रिक डिसीज आहेत. फक्त आपल्याला ते अभ्यासायचे नाहीत, आपल्याला फक्त एकच टर्म अभ्यासायची आहे की अनसाउंड माइंड. तो जो पर्सन जर अनसाउंड माइंड असेल तर तो ह्या सेक्शन 84 प्रमाणे एक्झम्पशन मिळवू शकतो, एक्सक्यूज मिळवू शकतो. Yes, got it? Yes, sir. Yes. ठीक आहे. आता मला फक्त एक डिफरन्स सांगायचा आहे की एक मर्डर झालेला आहे, आणि मर्डर झाल्यानंतर तिथं जे काय प्रॉसिक्युशन होतं, जे काय ट्रायल होतं, ते ट्रायल कसं होतं पहा. ते कोर्ट आहे, कोर्टामध्ये 3 लॉयर असतात. एक असतो कंप्लेनंटचा लॉयर, मूळ फिर्यादी, एक असतो स्टेटचा लॉयर, आणि एक असतो डिफेन्स काउन्सिल म्हणजे बचाव पक्षाचा, आरोपीचा. परत एकदा सांगतो, मर्डर झालेला आहे, मर्डर झाल्यानंतर तिथं ट्रायल चालू आहे. ट्रायलमध्ये 3 लॉयर असतात. एक असतो मूळ फिर्यादी, ओके, कंप्लेनंट, विक्टिम, त्यानंतर स्टेटचा लॉयर, प्रॉसिक्युशन, सरकारी वकील, आणि तिसरा असतो डिफेन्स काउन्सिल. डिफेन्स काउन्सिल बचाव पक्ष, आरोपीचा लॉयर. ओके, तर इथं जो आरोपी हा अनसाउंड माइंड हा डिफेन्स घेत आहे, त्या आरोपीने हे सिद्ध करून दाखवायचं असतं की मी अनसाउंड माइंड आहे आणि त्याच्यामुळे मला सेक्शन 84 प्रमाणे एक्झम्पशन मिळावं. असं हे जे काय बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करून बर्डन ऑफ प्रूफ म्हणजे सिद्ध करून दाखवण्याची जबाबदारी. बर्डन ऑफ प्रूफ हे तुम्ही एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये पुढच्या वर्षी पाहणार आहेत. पुरावा कायदा, भारतीय पुरावा कायदा, एव्हिडन्स ऍक्ट, त्याच्यामध्ये ही बर्डन ऑफ प्रूफ हा कन्सेप्ट आहे, त्याच्यामध्ये प्रूव्ह करून दाखवायची जबाबदारी. तर इथं हा जो पर्सन आहे, तो पर्सन कोण, हा अॅक्युज्ड पर्सन, तो म्हणतो आहे की मला सेक्शन 84 प्रमाणे एक्झम्पशन द्या, एक्सक्यूज द्या, मी अनसाउंड माइंड आहे. हे तो जर डिफेन्स घेत असेल तर, त्याचा लॉयर हा डिफेन्स घेत असेल तर त्या पर्सनने हे प्रूव्ह करून दाखवायचं असतं की तो अनसाउंड माइंड आहे. ओके, अदरवाइज हे बर्डन ऑफ प्रूफ
जर नॉर्मल केस असेल म्हणजे साधा मर्डर झाला असेल आणि अक्युज्ड हा अनसाउंड माइंडचा किंवा कुठलाही जनरल एक्सेप्शन तो घेत नाहीये, तर तिथं जे काय बर्डन ऑफ प्रूफ आहे, that burden of proof is shifted on shoulder of prosecution. तिथे सरकारी वकील हे प्रूव्ह करून दाखवत असतो की त्यांनी कसा तो ऑफेन्स केलेला आहे. डिफरन्स लक्षात आला का? परत एकदा सांगा ना सर. अक्युज्ड पर्सन आहे म्हणजे मर्डरच्या केसमध्ये 3 लॉयर असतातच का? म्हणजे Yes, 3 स्टेट असतात. हे पहा, एक नॉर्मल केस आहे, त्याच्यामध्ये नॉर्मल केसमध्ये मर्डर झालेला आहे, त्याच्यामध्ये कुठलाही जनरल डिफेन्स घेतला नाही किंवा कुठलाही अनसाउंड माइंडचा डिफेन्स घेतला नाही, प्रायव्हेट डिफेन्स घेतला नाही. तर इथं जे काय बर्डन ऑफ प्रूफ आहे, सिद्ध करून दाखवायची जबाबदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ हे कोणाच्या शोल्डरवरती असतं, कोणाच्या खांद्यावरती असतं? प्रॉसिक्युशनच्या, सरकारी वकिलाच्या. ओके सर सर ऍडिशनल लॉयर जो अपॉइंट करतो, जो कंप्लेंट, त्याला राईट असतो का आर्ग्युमेंट करायचा? कारण की बहुतेक करून सर आर्ग्युमेंट करायचा मीन्स बोलायचा कंप्लेंटच्या बाजूने, जे कारण की सरकारी वकीलच बोलत असतो ना. येस. कारण हे जे काय ऑफेन्सेस असतात, फॉर एक्झाम्पल मर्डर असेल, थेफ्ट असेल, डेकॉइटी असेल, रेप असेल, दीज आर ऑफेन्स कन्सिडर्ड ऍज ऑफेन्सेस अगेन्स्ट स्टेट. हे स्टेटच्या अगेन्स्ट ऑफेन्सेस आहेत, हे शासनाच्या अगेन्स्ट ऑफेन्सेस आहेत, त्या पर्टिक्युलर विक्टिमच्या अगेन्स्ट तर आहेतच आहेत, परंतु हे ग्रीवियस नेचरचे ऑफेन्सेस आहेत, हे कॉग्निझेबल नेचरचे ऑफेन्सेस आहेत. म्हणून हे ऑफेन्सेस हे स्टेटच्या अगेन्स्ट आहेत, म्हणून तिथं स्टेट हे डिफेंड प्रोसिक्युशन लढत असतं तिथं. ओके, शिक्षा होण्याकरिता. ओके. आता सर एखादा म्हणजे आरोपी, समजा आरोपी किंवा ज्याच्यावर आरोप आहे तो स्वतः प्रायव्हेट वकील जर देऊ शकत नसेल, तर अशा वेळेस गव्हर्नमेंट म्हणजे कायद्या अंतर्गत त्याला मिळतो ना वकील. आणि मर्डरच्या केसमध्ये जर नाही, मर्डरच्या केसमध्ये जर असं झालं तर 2 सरकारीच वकील, अपोजिट पण आणि त्या आरोपीच्या बाजूनी पण, तर त्यावेळेस कसं होतं? तुम्हाला कसाबची केस माहिती आहे? कसाब टेररिस्ट हो, अटॅक. ऐकली. हा, हो. त्याला लॉयर एंगेज करू शकत होता तो? करू शकत होता, पण ते नाही, तो पाकिस्तानी असल्यामुळे. त्याची फायनान्शियल कॅपॅसिटी होती का किंवा असेल तरी पण तो कसा होता तो, म्हणजे काही असे पर्सन असतात की ते इनकॅपेबल असतात, इंडिजंट पर्सन असतात की त्याची प्रोव्हिजन तुम्हाला सीपीसी मध्ये आहे आणि कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पण आहे. इंडिजंट पर्सन, काही पुअर पर्सन असतात, काही नादार पर्सन असतात की त्यांची कॅपॅसिटी नसते लॉयर एंगेज करायची. त्यावेळेस स्टेट म्हणजे कोर्ट हे काय करतात, त्यांना फ्री लिगल एड देतात. फ्री लिगल एड, मोफत त्यांना लॉयर एंगेज करून दिला जातो त्यांची केस डिपेंड करण्याकरता. सिव्हिल असेल तर सिव्हिल पण आणि क्रिमिनल असेल तर क्रिमिनल पण. लीगल एड, फ्री लीगल एड. ठीक आहे, आता आपण इथं पाहिलं की तीन जण असतात, एक तर मूळ फिर्यादीतर्फे, एक स्टेट कडून आणि एक डिफेन्स काउन्सिल असतो. ओके, आणि जर अक्युज्ड पर्सनने हे जनरल एक्सेप्शनची कॅटेगरीचा किंवा जनरल एक्सेप्शन कुठलाही डिफेन्स घेतला असेल तरी, मग तो म्हणत असेल मी लुनॅटिक आहे, तो म्हणत असेल मी चाइल्ड आहे, तो म्हणत असेल मी अनसाउंड माइंड आहे, तो म्हणत असेल मी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आहे, किंवा तो म्हणत असेल मी जज आहे, किंवा आणखी कुठलाही तो जनरल एक्सेप्शनचा एक डिफेन्स तो घेत आहे, तर बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्टेड ऑन द शोल्डर ऑफ दॅट अक्युज्ड पर्सन. त्या आरोपीवरती हे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होतं आणि त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवायचं असतं की त्याला कुठल्या प्रकारचा डिफेन्स तो घेत आहे आणि का त्याला एक्सक्यूज करायचं आहे किंवा तो एक्सक्यूज का मागत आहे हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवायचं असतं. अदरवाईज हे सिद्ध करून दाखवायची जबाबदारी कोणाची असते? प्रॉसिक्युशनची असते. त्यांनी जर जनरल डिफेन्स किंवा